towards a feminist poetics by Elaine Showalter. So this is an essay on feminism, a belief in the social, political, and economic equality of the sexes. Okay, Elaine Showalter, she is an American literary critic, feminist, and a writer on cultural and social issues. And she is one of the founders of feminist literary criticism in United States academia. So that is something developing the concept and practice of gynocritics, and she is also very well known and respected in the fields, both in the fields of academic and popular cultural field, because she has written and edited numerous books and articles focused on variety of subjects, from feminist literary criticism to fashion. Okay, and sometimes sparking widespread controversy, especially with her work on illness. And she is also very specialist in the Victorian literature and that of the turn of the 19th century literature, and in that we should say like her most innovative work in this field is madness and history and literature, especially in women's writing. Okay, and there are lot many best known works of her, that is starting from towards Feminist Poetics, that is published in the year 1979, and there are നമ്മൾ പറഞ്ഞു there is her most innovative work in the madness and history. അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഫീമെയിൽ മാലഡി, വിമൻ മാഡ്നസ്, ഇംഗ്ലീഷ് കൾച്ചർ, സെക്ഷുവൽ അനാർക്കി, ജെൻഡർ അറ്റ് കൾച്ചർ അറ്റ് ദ ഫിനഡി സീക്വൽ, ഹിസ്റ്ററീസ്, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എപ്പിഡമിക്സ് ആൻഡ് മോഡേൺ മീഡിയ, and inventing herself, claiming a feminist intellectual heritage. So that is ranging from 1979 to 2001 വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു. And in 2007 that she's Showalter was a chair judge. She was a and these all her famous works, and she is also concerned by stereotypes of feminism that see feminist critics as being obsessed with the sexual organs or the phallus, that of destroying male artists. But here Showalter wonders if such stereotypes emerge from the fact that feminism lacks a fully articulated theory. And another problem for Showalter is the way in which feminism turn away from theory as a result. There are a number of attitudes of some male academics. So because they believe that theory is the male's property actually, and on that note Showalter write, from this perspective, the academic demand for theory can only be heard as a threat to feminist need for authenticity, and a visitor looking for a formula that he or she can take away without personal account is not welcome. That is something Showalter പറഞ്ഞത്, that ഇതാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള ഇപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പോളിറ്റിക്സ് ഓഫ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം. അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ മെയിൽ റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവർ വിചാരിക്കുന്നത് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, ഫെമിനിസത്തിൻ്റെ ഒരു ഒതൻറ്റിസിറ്റി ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല ഫെമിനിസം, ആ ഒരു തിയററ്റിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ കൂടെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടുള്ള കുറേ റെസ്പോൺസ് വന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് മൊത്തമായിട്ടാണ് ഈ പോളിറ്റിക്സ് ഓഫ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസത്തിന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുക. അപ്പം ഈ ഒരു എസ്സേയിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് എന്താണ് ഷോവാൾട്ടർ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു എസ്സേനെ നമുക്കതിനെ രണ്ടായിട്ട് കാണുമ്പോൾ വിമൻ ആസ് എ റീഡർ, ദാറ്റ് ഓഫ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക് എന്ന് കാണാം. രണ്ടാമത്തത് വുമൺ ആസ് എ റൈറ്റർ ഓർ ഗൈനോക്രിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാ ഗൈനോക്രിറ്റിക് എന്നാണ് അതിനെ പറയാം നമ്മൾക്ക്. ഓക്കെ, അത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയണത് വുമൺ ആസ് എ റീഡർ ഓർ
ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക് എന്ന ഭാഗത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. സോ ഇതിൽ ദ വേ ഇൻ വിച്ച് എ ഫീമെയിൽ റീഡർ ചേഞ്ചസ് ഓർ അപ്രിഹെൻഷൻ ഓഫ് എ ഗിവൺ ടെക്സ്റ്റ് അവേക്കനിങ് ടു ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ് സെക്ഷൽ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിമൻ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ റീഡറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്. അപ്പോൾ മെയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ അവർ വായിച്ചിട്ട് അതിലെങ്ങനെയാണ് കുറേ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അവർ വരുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കലാണ്. സോ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഗ്രൗണ്ടഡ് ഇൻക്വയറിയാണ് അത് പ്രോബ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഐഡിയോളജിക്കൽ അസംപ്ഷൻ ഓഫ് ലിറ്റററി ഫിനോമിന. അപ്പോൾ കുറേ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ് ഇമേജസ് ലിറ്ററേച്ചറിലുണ്ട്, കുറേ അവർ മിസ്കോൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ട് വിമനെ കുറിച്ചിട്ട്, കുറേ ഒമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദ ഫിഷേഴ്സ് ഇൻ മെയിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ലിറ്റററി ഹിസ്റ്ററി. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം ഉണ്ടാക്കിയത് അവർ വിടവുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മെയിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ലിറ്റററി ഹിസ്റ്ററിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുറേ ഒമിഷൻസും മിസ്കോൺസെപ്ഷൻസും ഓൺ വിമൻ ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് മാനിപ്പുലേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഫീമെയിൽ ഓഡിയൻസിന്, എസ്പെഷ്യലി പോപ്പുലർ കൾച്ചർ ഫിലിമിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും. സോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അനാലിസിസും വിമൻ ആസ് എ സൈൻ ഇൻ സിമിയോട്ടിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പോളമിക് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് സ്ത്രീകൾ വായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കാണ് ആദ്യത്തെ ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ അതിലൊരു പ്രോബ്ലം എന്താണെങ്കിലും വൺ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ദ ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീരിയോടൈപ്സ് ഓഫ് വിമൻ, സെക്സിസം ഓഫ് മെയിൽ ക്രിറ്റിക്സ്, ലിമിറ്റഡ് റോൾസ് ഓഫ് വിമൻ പ്ലേ ഇൻ ലിറ്റററി ഹിസ്റ്ററി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വി നീഡ് ടു പ്രോബ് ഓൺ. ആൻഡ് വി ആർ നോട്ട് ലേണിംഗ് വാട്ട് വിമൻ ഹാവ് ഫെൽറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ്. ഒന്നും അവരുടെ ആ വർക്കിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ബട്ട് ഓൺലി വാട്ട് മെൻ തോട്ട് വിമൻ ഷുഡ് ബി, എങ്ങനെയാവണം ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ കിട്ടുന്നത്. സോ ദ ക്രിട്ടിക് ഹാസ് ഓൾസോ എ ടെൻഡൻസി ടു നാച്ചുറലൈസ് വിമൻസ് വിക്ടിമൈസേഷൻ ബൈ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ദ ഇന്നെവിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഒബ്സസീവ് ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ വരുന്നത്. സോ വിമൺ ആസ് എ റീഡറാണ്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് സൊസൈറ്റിനെ തന്നെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക. മെയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫീമെയിലിനെ ഒരു മിസ്കോൺസെപ്റ്റഡ് ലൈഫ് ഓഫ് ഫീമെയിലിനെ അവർ വരച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ കാണുന്നത്. സോ ആ ഫേസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ദ വുമൺ ആസ് എ റീഡർ ഓർ ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക് എന്നാണ്. സോ സെക്കൻഡ് ഫേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ വുമൺ ആസ് എ റൈറ്റർ. അപ്പോൾ അതിനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഗൈനോക്രിറ്റിക്സ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുമ്പോൾ ലാ ഗൈനോക്രിറ്റിക് എന്ന് പറയും. സോ ഷൊവാൾട്ടർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പുതിയ പേര്, ദാറ്റ് ഈസ് ഗൈനോക്രിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതെന്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസത്തിനെ ഫെമിനൈൻ പെർസ്പെക്റ്റീവിലൂടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ അതിന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സോ ഗൈനോക്രിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടുവേർഡ്സ് എ ഫെമിനിസ്റ്റ് പോളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ഒരു എസ്സേയിലാണ് എലൈൻ ഷോവാൾട്ടർ ഇങ്ങനെയൊരു കോയിനേജ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. സോ ഇത് എതിരെ ആ ഒരു ഫിക്സേഷനെതിരെ മെയിൽ ലിറ്ററേച്ചറിനെ ഒരു ഫിക്സേഷനെതിരെ ഒരു ഫീമെയിൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒരു ഫീമെയിൽ എക്സ്പീരിയൻസിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലാതെ ഒരു മെയിൽ മോഡൽസ് തിയറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ബട്ട് ഒരു ഫീമെയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ബേസ്ഡ് സ്റ്റഡി നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ന്യൂ മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ അത് തുടങ്ങുന്നത് ഷോവാൾട്ടർ പറയണത് വെൻ വി ഫ്രീ ourselves from the linear absolutes of male literary history. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മെയിൽ ലിറ്റററി ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലീനിയേജിനെ മറികടക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. സോ അത് ട്രൈ ടു ഫിറ്റ് വിമൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് ഓഫ് മെയിൽ ട്രഡീഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതൊരിക്കൽ പോലും ഒരു എന്താ പറയുക മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റൈറ്റിങ്ങിനെ ഡിഫറൻസിനെ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. സോ ഗൈനോക്രിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പിൽഗ്രിമേജ് അല്ല, എന്താണ് ആ ഒരു വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുക, ജെൻഡർ മെയിൽ ജെൻഡറിന് എല്ലാ പവറും അവസാനിപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈക്വൽ ആക്കുക, ഏഞ്ചൽസ് ആക്കുക സ്ത്രീകൾ, അതൊന്നല്ല. എന്താണ് ഗൈനോക്രിറ്റിക്സിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഒരു വിമൻസ് റൈറ്റിങ്ങിനെ ഒരു സെക്സിസത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലാതെ ഒരു ഫീമെയിൽ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എയിമായിട്ട് പറയണത്. സോ അതിൻ്റെ പ്രൈം കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിമൻ ആസ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് ടെക്സ്ച്വൽ മീനിങ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് വിമൻ
പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുക. സോ കുറേ ഹിസ്റ്ററി, തീംസ്, ജോണേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ബൈ വിമൻ. സോ അതിൽ കുറേ സൈക്കോ ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ എന്താണ് ഭാഷ ഉണ്ട്. സോ എന്താണ് ഇറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഫീമെയിൽ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റും അതുകൂടെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് റിവ്യൂസ് ദ ട്രജക്ടറി, ആ ഒരു പാത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഫീമെയിൽ ലിറ്റററി കാരിയറിലേക്ക് ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ ഏതാണ്, അവരെങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ള, അവരുടെ തീംസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു. സോ അതൊരു കൺസ്ട്രക്ട് എ ഫീമെയിൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ ദ അനാലിസിസ് ഓഫ് വിമൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ടു ഡെവലപ്പ് എ ന്യൂ മോഡൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വിമൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും വിമൻസ് റിയാലിറ്റി ഒന്നിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ വിസിബിളി വേൾഡ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ കൾച്ചറിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. സോ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ സബ് കൾച്ചർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, അവരുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഓക്യുപ്പേഷൻസും ഇൻട്രാക്ഷൻസും ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഫീമെയിൽ കോൺഷ്യസ്നെസ്സും വർക്കിൽ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള എയിമായിട്ട് ഇവിടെ പറയണത് തന്നെ, മെയിനായിട്ട് പറയണത് തന്നെ. Okay, so and it also projects how feminine values penetrate the undermine masculine system that contain them. And അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ എക്സ്ട്രീമിൽ നമുക്ക് പോയി കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ മിത്ത് ഓഫ് ആമസോൺ, ഫാൻറ്റസീസ് ഓഫ് സെപ്പറേറ്റ് ഫീമെയിൽ സൊസൈറ്റി. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറേ മിത്തുകൾ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെയും തുറന്ന് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓഫ് ആ ഒരു ഡിഫൈനിങ് യുണീക്ക് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് വിമൻസ് റൈറ്റിംഗ് അത് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷോവാൾട്ടർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു എക്സംപ്ലറി ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക് അതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. തോമസ് ഹാർഡിൻ്റെ മേയർ ഓഫ് കാസ്റ്റർബ്രിഡ്ജ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും എത്രയും ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക് എന്ന മെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്താണ് ആ ഒരു പാട്രിയാർക്കീനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിലിനെതിരായിരിക്കും അല്ലേ എന്തായാലും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഒരു ഫീമെയിൽ ഫ്രെയിം വർക്കിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്ത് ചെയ്യുക, കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമല്ല വിമൻസ് ലിറ്ററേച്ചറിനെ അനാലിസിസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൂടെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ന്യൂ മോഡൽസ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, തിയറീസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നാണ്. സോ അതിൽ ഷോവാൾട്ടർ പറയുമ്പം ആദ്യമൊരു ട്രേസ് ബിഗിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റാഡിക്കലി ഫീമെയിൽ സെൻറ്റേർഡ് തിയറി ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ഒരു റാഡിക്കലി ഫീമെയിൽ സെൻറ്റേർഡ് തിയറി ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ഫെമിനിസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസിനും സോഷ്യോളജിസ്റ്റിനെയൊക്കെ ൻ്റെ വർക്കുകൾ അനലൈസ് ചെയ്തു ഷോവാൾട്ടർ. ഒരു ഡിസ്കഷൻ വെച്ചു, that is earlier women writers, so that of Elizabeth Barrett Browning, ബാക്കിയുള്ള ഹിസ്റ്ററിയിലുള്ള ഓതേഴ്സിന് ഫീമെയിൽ ഓതേഴ്സിൻ്റെ വർക്കിനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തു. അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ ഒരു വർക്കിംഗ് ആണ് എലൈൻ ഷോവാൾട്ടർ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഒരു ഹ്യൂമൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രിറ്റിക്കൽ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ ഫെമിനിസത്തിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ റീഡിങ് ആസ് എ വുമൺ ആക്കി മാറ്റാം, ജെൻഡറിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തും കയറ്റുക. ഒരു വുമൺ എവിടെയൊക്കെ ഡിനൈ ആയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സോഷ്യൽ പവറിലും അവരുടെ വാരിയസ് ഫോംസ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷനിലും എവിടെയൊക്കെ ഡിനയൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ കണക്കാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് 1979 സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ടെണ്ണാക്കിയിട്ടാണ് ഷോവാൾട്ടർ ഡിവൈഡ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം ഇൻ 2 സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ്. വുമൺ ആസ് എ റീഡർ, അതിന് വേറെ പറയുന്ന പേര് ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റീക്ക് എന്നാണ്. നെക്സ്റ്റ് അത് വുമൺ ആസ് എ റൈറ്റർ ഓർ ഗൈനോക്രിറ്റിക്സ് എന്നാണ്. ഗൈനോക്രിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം കോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഷോവാൾട്ടർ തന്നെയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എലൈൻ ഷോവാൾട്ടർ കണ്ടു, എലിസബത്ത് ബാരറ്റ് ബ്രൗണിങ്ങിൻ്റെ വർക്കിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. വിമൻസ് റൈറ്റിംഗ് എങ്ങനെ പോകണു, അവരുടെ അവേക്കനിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, സഫറിങ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് അല്ലേ, ഇതെല്ലാം കണ്ടു. ഫെമിനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു വിമൻസ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അല്ലേ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എന്താ പറയുക 19th സെഞ്ച്വറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ 20th സെഞ്ച്വറിയിൽ 1960s ആ ഒരു ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ക്ലാസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഹെവലാണത്. സോ അത് ലിറ്ററേച്ചറിലും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എക്കോ. സോ റെവർബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്. സോ ഫെമിനിസം ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ വേസ് ഇൻ വിച്ച് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലിറ്റററി വർക്ക്സ് ഇൻ ബോത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് റിസെപ്ഷൻ. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഫെമിനിസത്തിന് തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് വേവ് ഫെമിനിസം ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് വേവ് ഫെമിനിസം ഉണ്ട്, തേർഡ് വേവ് ഫെമിനിസം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേവ് ഫെമിനിസത്തിൽ എന്താ പറയുക, അവർ ഇൻ്റലക്ച്വലി ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടാണ് ഫീമെയിൽ റൈറ്റേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അവർ ഫിസിക്കലി വീക്കാണ്, ഇമോഷണലി ഇറാഷണലാണ്, ഈ എന്താണ് റൈറ്റ് ടു സഫ്രേജ് ഇല്ല, വോട്ട് അവകാശമില്ല, എന്താ പറയുക ഒരു മാരിഡ് വിമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അല്ലേ, ഒരു സാലറിയും ഇതെല്ലാം ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ്സ് ആണ്. സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് വേവ് ഫെമിനിസത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് എന്താ പറയുക, അബോഷൻ ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം, റേപ്പും ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസും ലീഗലാണ് മാരേജിൽ അല്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാലമായിരുന്നു. സോ അത് ഫസ്റ്റ് വേവ് ഫെമിനിസം നടന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്ത് വരെയായിരുന്നു അതുള്ളത്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വേവ് ഫെമിനിസം ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത്. സോ ഒരു പെട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി തന്നെയാണ്, വിമൻ ഒരിക്കൽ പോലും മെന്നിനായിട്ടൊരു ഈക്വൽ അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1960 മുതൽ 80 വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. സോ ആഫ്റ്റർ വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം. ആൻഡ് ഡെൽറ്റ് ഇനീക്വാലിറ്റി ഓഫ് ലോസ് കുറേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. സോ പിന്നെയും അവിടെ നിന്ന് അബോഷൻ റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടി, റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫ്രീഡം കിട്ടി, ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഫ്രീഡമൊക്കെ കിട്ടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന തേർഡ് വേവ് ഫെമിനിസമാണ്. അതിന് കുറേ എസെൻഷ്യൽ ഡെഫിനേഷൻ, ഫെമിനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഫെമിനിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറേ ഡെഫിനേഷൻസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കുറേ റൈറ്റേഴ്സ് അവിടെ വന്നു, ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ വന്നു, എൽ ഗ്രീൻ മൈക്രോ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നു, വോട്ട് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ വിമൻ ആൻഡ് വോട്ട് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ വിമൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറേ ഔട്ട്റേജസ് അവിടെ വന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ്. സെക്കൻഡ് വേവിൽ എന്തൊക്കെ ഫെയിലിയേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് തേർഡ് വേവ് ഫെമിനിസം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു മൾട്ടി കൾച്ചറൽ എംഫസൈസിലാണ് അത് പോയിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഓഫ് സെക്സിസം, റേസിസം, സോഷ്യൽ ക്ലാസ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി, ഹോമോഫോബിയ, ഇതെല്ലാം അതിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ലേറ്റർ ഓൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസത്തിനെ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫെമിനിസം നമ്മൾക്ക് അറിയണം. ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫെമിനിസത്തിൽ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫെമിനിസം ഉണ്ട്. ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഫീൽഡിലേക്കുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ്. അപ്പം ഗൈനോക്രിറ്റിസിസം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. എന്താണ് ഗൈനോക്രിറ്റിസിസം? ദാറ്റ് ഈസ് വിമൻ ആസ് എ റൈറ്റർ എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു ടേം കോയിൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എലൈൻ ഷോവാൾട്ടർ ആണ്. ഏത് എസ്സേയിലാണ്? ടുവേർഡ്സ് എ ഫെമിനിസ്റ്റ് പോയറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എസ്സേ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രേസിങ് ദ എവല്യൂഷൻ ഓർ ലോസ് ഓഫ് എ ഫീമെയിൽ ലിറ്റററി ട്രഡീഷൻ ആണ്. ആൻഡ് അത് ഒരു റീ ഇവാലുവേഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഓൺ ഹിസ്റ്ററി. എന്തിൻ്റെ വിമൻ ആർ ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു ഫ്രം ദ മാർജിൻസ് ഓഫ് ഡിസ്കോഴ്സ്. അതാണ് ഗൈനോക്രിറ്റിസിസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഗൈനോക്രിറ്റിസിസം ആക്ച്വലി ഒരു ഫീമെയിൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് അനാലിസിസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരു വിമൻസ് ലിറ്ററേച്ചറിനെ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് അനാലിസിസ് ഉണ്ടാക്കാം മെയിൽ മോഡൽസിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്നാണ്. ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഫീമെയിൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ അനാലിസിസ് ഓഫ് വിമൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് യൂസിങ് മെയിൽ മോഡൽസ് ആണ് ഗൈനോക്രിറ്റിക്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 മോഡൽസ് ഓഫ് ഗൈനോക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ട്. ബയോളജിക്കൽ ഉണ്ട്, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഉണ്ട്, സൈക്കോ അനലിറ്റിക്കൽ ഉണ്ട്, കൾച്ചറൽ ഉണ്ട്. സോ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബയോളജിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് എംഫസൈസസ് ഹൗ ദ ഫീമെയിൽ ബോഡി മാർക്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓൺ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ലിറ്റററി ഇമേജസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ഫീമെയിൽ വ്യൂ ആൻഡ് ഹർ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ടോൺ. ലൈക്ക് അപ്പോൾ അവളുടെ ബോഡീനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മെയിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, ബോഡി എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ഫീമെയിൽ റൈറ്റേഴ്സ് അവളുടെ വർക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഓഫ് എ ബയോളജിക്കൽ മോഡൽ. പിന്നെ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണിത്. സോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മോഡലാണ്. സോ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൗ വിമൻ ആൻഡ് മെൻ യൂസ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് സെക്കൻഡ് മോഡൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് ഗൈനോക്രിറ്റിക്സിൽ. തേർഡ് വൺ സൈക്കോ അനലിറ്റിക്കൽ മോഡലാണ്. അതൊരു ഫീമെയിൽ സൈക്കീനെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ഒരു റൈറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ഫീമെയിൽ സൈക്കി വർക്ക് ആവണം എന്നുള്ളതാണ് സൈക്കോ അനലിറ്റിക്കൽ മോഡൽ. ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ദ കൾച്ചറൽ മോഡൽ. ഒരു സൊസൈറ്റി എന്തൊക്കെ വിമൻ ഗോളിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇപ്പോൾ കുറേ സ്റ്റീരിയോടിപ്പിക്കൽ ഇമേജസ് ഉണ്ടല്ലേ, ചെറുതിലേ തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കും അടക്കോതുക്കമുള്ള സ്ത്രീയായി മാറണം, യു ഹാവ് ടു
ഗോ ടു നാദർ ഹോമിലേക്ക് പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാണ്. ഏഞ്ചൽ പുറത്തു പോവാതെ ആരോടും സംസാരിക്കാതെ മിണ്ടാതെ ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറയാതെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ എന്താണ് ഭയങ്കര അടുക്കൊതുക്കമുള്ള കുട്ടിയാണ്, എന്താണ് അങ്ങനെയാണ് കുറേ അറിവുകളുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 2 മോഡലാണുള്ളത്. ഏഞ്ചൽ ഇൻ ദ ഹൗസും മാഡ് വിമൻ ഇൻ ദ ആറ്റിക്. നമ്മളെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ എന്താവും, മാഡ് വിമൻ ഇൻ ദ ആറ്റിക് ആവും. സോ ഏഞ്ചൽ ഇൻ ദ ഹൗസ് ഉണ്ട്. സോ അവളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫ് തന്നെ അവളുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയിലെ ആൾക്കാരുടെ അവരുടെ പ്രീണിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അവളുടെ ലൈഫ് തന്നെ. സോ ടു അറ്റൻഡ് ഹിസ് എവറി കംഫർട്ട് ആൻഡ് സെർവിങ് ദ ചിൽഡ്രൻ ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാഡ് വിമൻ ഇൻ ദ ആറ്റിക് ആണ്. ദ വുമൻ ഡസൻറ്റ് പ്ലേ ദ ഏഞ്ചൽസ് റോൾ, ദെൻ ഷീ ഈസ് എ മോൺസ്റ്റർ ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ അൺറിയലിസ്റ്റിക് ഇമേജ് ഓഫ് വിമൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ അവൾ മാഡ് വിമൻ ആവും, മറ്റേത് ഏഞ്ചൽ ആവുന്നുള്ള ഒരു കുറേ അൺറിയലിസ്റ്റിക് ഇമേജസ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പം ഷോവാൾട്ടർ 3 ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫേസ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ റൈറ്റിങ്ങിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. 3 phases ആണ് അതിനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ കുറേ എക്സ്പീരിയൻസുകളിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പം ഫ്രം ദീസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഷോവാൾട്ടർ ബിഗിൻസ് എ റഫ് സ്കെച്ച് ഓഫ് സം ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് വിമൻസ് റൈറ്റിംഗ്. ദാറ്റ് ഓഫ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, അവേക്കനിങ്, സഫറിങ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ്, മെട്രോഫോബിയ, കുറേ എമംഗ് അതേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫേസിൽ 3 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഇസ് ദ ഫെമിനൈൻ ഫേസ്. അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത്. ആ ഫെമിനൈൻ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1840 to 1880 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഫെമിനൈൻ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഇസ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ഫേസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1880 to 1920 വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ്. ആൻഡ് തേർഡ് ഫേസ് ഇസ് ദ ഫീമെയിൽ ഫേസ്, 1920 to present day ഫേസ് ആയിട്ടാണ് അതറിയപ്പെടുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് പറയണത് ദ ഫെമിനൈൻ ഫേസ് ആണ്. ഫെമിനൈൻ ഫേസ് നമ്മൾ കണ്ടു കാലഘട്ടം 1840 to 1880 വരെയാണ്. സോ ഈ ഒരു ഫെമിനൈൻ ഫേസിനെ ദാറ്റ് ഈസ് an effort to equal the intellectual achievement of male culture. എന്താണ് മെയിൽ കൾച്ചറിനെ ആയിട്ട് ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. സോ ആ ഒരു പീരീഡിലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സൈൻ ഓഫ് ദിസ് പീരീഡ് ഇസ് ദ മെയിൽ സ്യൂഡോനിംസ് സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ആൻഡ് ഇറഗുലർ പ്രഷർ ഓൺ ദ നറേറ്റീവ് എഫക്റ്റിംഗ് ടോൺ, ഡിക്ഷൻ, സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ. സോ ഈ ഒരു റൈറ്റേഴ്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫേസിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന റൈറ്റേഴ്സിനൂടെ കാണാം. ഷാർലറ്റ് ബ്രോണ്ടെ, ജോർജ് സാൻഡ്, ജോർജ് എലിയറ്റ്, ഇവരെല്ലാവരും മെയിൽ സ്യൂഡോനിംസ് സ്വീകരിച്ചു. സ്വന്തം പേരിലല്ല അവർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മേരി ആൻഡ് ഈവൻസ് ആണ് ജോർജ് എലിയറ്റ്. ഷാർലറ്റ് ബ്രോണ്ടെ അവരുടെ പെൻ നെയിംസിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. സോ അത് സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ്, സോ എങ്ങനെയാണ് മെയിൽ ഡിഫൈൻഡ് വിമൻ, സോ അങ്ങനെ അവർ സ്റ്റാർട്ടഡ് റൈറ്റിംഗ് അണ്ടർ മെയിൽ സ്യൂഡോനിംസിലാണ് അവർ വർക്കൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫെമിനൈൻ ഫേസിൽ. നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് പറയുന്നത് ഫെമിനിസ്റ്റ് ഫേസ് ആണ്. അത് നമ്മൾക്കറിയാം 1880 to 1920 വരെയാണ് ഫേസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. സോ വിമൻ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി എനേബിൾ ടു റിജക്ട് the accommodating postures of femininity and to use literature to dramatize the ordeals of wronged womanhood. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഷോ ദ വിമൻസ് മിസറബിൾ ലൈഫ്. അവരെങ്ങനെയാണ് ഹാർഷ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവരുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള കുറേ ഒരു വിഷൻ ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് ഫീമെയിലഡ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചറാണ് കാണിച്ചു തന്നേക്കുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫേസിൽ ദാറ്റ് വാസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ വിമൻസ് റൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ് പ്രൊട്ടസ്റ്റഡ് എഗൈൻസ്റ്റ് മെയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് and values ആണ്. And they were the people advocated women's rights and values also, including a demand for autonomy. So അപ്പോൾ അവർക്കും ഒരു റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു റിയലൈസേഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസാണ് 1880 to 1920 വരെയുള്ള ഒരു ഫേസിനെ അറിയപ്പെടുന്ന ഫെമിനിസ്റ്റ് ഫേസ്. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഫേസസ് ദ ഫീമെയിൽ ഫേസ്, ദാറ്റ് ഈസ് 1920 to present ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് എലൈൻ ഷോവാൾട്ടർ പറയുന്നത് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ സെൽഫ് ഡിസ്കവറി എന്നുള്ള ഒരു ഫേസാണ്. സോ ഷോവാൾട്ടർ ഇവിടെ പറയുന്നത് വിമൻ റിജക്ട് ബോത്ത് ഇമിറ്റേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ ഇമിറ്റേഷൻ ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ, മെയിൽ സ്യൂഡോണിംസ് ഒക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള. സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും
എലൈൻ ഷോവാൾട്ടറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ 2 ഫോംസ് ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻസിയാണ്, അപ്പോഴും ഒരു മെയിൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി അവിടെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ടേൺ ഇൻസ്റ്റഡ് ടു ഫീമെയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് വൺ ഓട്ടോണമസ് ആർട്ട്, എക്സ്റ്റാൻഡിങ് ദ ഫെമിനിസ്റ്റ് അനാലിസിസ് ഓഫ് കൾച്ചർ ടു ദ ഫോംസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നാണ് എലൈൻ ഷോവാൾട്ടർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു റൈറ്റേഴ്സ്, ഈ ഒരു ഫേസിൽ പെടുന്ന റൈറ്റേഴ്സ് റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ട് ഓഫ് ഡിഫൈനിങ് വിമൻ, ഫെമിനൈൻ ഫേസ്, അത് മൈനർ പൊസിഷൻ ഓഫ് വിമൻ, ഫെമിനിസ്റ്റ് ഫേസിലുള്ള വിമൻസ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് രണ്ട് ഫേസിലും. ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു വർക്ക് ഓൺ ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് എ ഫീമെയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ആർട്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫെമിനൈൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് ലിറ്റററി വർക്ക്സ് ആൻഡ് അണ്ടർ കവറിങ് മിസോജനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ വർക്കിൽ മെയിൽ ഹേറ്റഡ് ഓഫ് വിമൻ ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. സോ കൾച്ചറൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് കറണ്ട് ഫീമെയിൽ ഫേസ് ആണ് ഏത് തേർഡ് ഫേസ് ഫീമെയിൽ ഫേസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റാം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും റിജക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഫീമെയിൽ ഫേസിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇമിറ്റേഷനും പ്രൊട്ടസ്റ്റും റിജക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഷോവാൾട്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്രോച്ചിങ് എ ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം ഫ്രം എ കൾച്ചറൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇൻ ദ കറണ്ട് ഫീമെയിൽ ഫേസ് rather than from perspective that traditionally come from an androcentric perspective like psychoanalytical and biological theories. അപ്പം നമ്മൾ അതിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഹാവ് വർക്ക്ഡ് വിത്തിൻ ദിസ് ട്രഡീഷൻ അല്ലേ, ബൈ റിവേഴ്സിങ് ക്രിറ്റിസൈസിങ് ഫീമെയിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷന്. സോ അവിടെ ഒരു ലാക്ക് ഉണ്ട് മെയിൽ ട്രഡീഷന് എതിരെ. അപ്പം ഈ ഷോവാൾട്ടറിന് തന്നെ വേറൊരു എസ്സേ ഉണ്ട്, ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം ഇൻ ദ വൈൽഡർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 1981 പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എസ്സേ. അതിനകത്ത് ഷോവാൾട്ടർ പറയണത് ഒരു കൾച്ചർ തിയറി വരണം, ഒരു കൾച്ചർ തിയറിയാണ് വരുന്നത്, ബയോളജിക്കൽ തിയറി, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് തിയറി ഇതൊന്നല്ല വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ഡിഫറൻസ് പറയും, വിമൻ ആസ് റൈറ്റേഴ്സ് ഉള്ള അവർ ക്ലാസ്സിൽ റേസ്, നാഷണാലിറ്റി, ഹിസ്റ്ററി ഇതിലെല്ലാത്തും ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ജെൻഡറായിട്ട് തന്നെ കുറേ അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക്. സോ അപ്പോൾ അതെല്ലാത്തിനെ ഒരു കളക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട്, ഒരു ഹോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട്, അതിനൊരു കൾച്ചറൽ ഹോളാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ബ്ലൈൻഡ് വിമൻ റൈറ്റേഴ്സ് ടു ഈച്ച് അതർ ഓവർ ടൈം ആൻഡ് സ്പേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഇതിനെ കാണുമ്പം ഓൺ ദ ഹോൾ വി മേ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് എലൈൻ ഷോവാൾട്ടറിൻ്റെ വ്യൂസ് ഓൺ ഫെമിനിസ്റ്റ് പോളിറ്റിക്സ് ആർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ആൻഡ് ലാർജ്ലി ഡിവോർഡ് ഓഫ് റെട്രിക്കൽ എക്സ്ട്രീമിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല, കോൺഫിഡൻ്റ്ലി പ്രൊവോക്കേറ്റീവ് ആണത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഷീ സ്പീക്സ് വിത്ത് കാംലി കൺവിൻസിങ് അതോറിറ്റിയാണ്. ആൻഡ് ആസ് വൺ ഹു ഫേംലി ബിലീവ്സ് ഇൻ ദ വെറൈറ്റി ഓഫ് വാട്ട് ഷീ ഈസ് സെയിം. പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എലൈൻ ഷോവാൾട്ടർ ഷീ ഈസ് ബോത്ത് earnest in that she sees change needing to occur immediately, and patient ആണ് in that she expect that given time enough the wisdom and truth of her cause will prevail എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രീമിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു വർക്കിൽ നിന്ന് എത്തുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. സോ വി ഷാൽ എൻഡ് ദിസ് എസ്സേ ബൈ നോട്ട് ബൈ സിമൻ ഡി ബുവേ ഹിസ് work, second sex, which is one is not born as a woman, rather one becomes a woman ആണ്. അപ്പോൾ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. സോ ബയോളജിക്കലി വീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബീയിങ് ആയിട്ട് സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് സിമൻ്റെ പൂവത്തിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ടുവേർഡ്സ് എ ഫെമിനിസ്റ്റ് പോളിറ്റിക്സ് ബൈ എലൈൻ ഷോവാൾട്ടർ.